भाग तीसरा डोंट शेयर ए बैड। मैं अपने बैड किसी नाल भी शेयर करना पसंद नहीं करती। क्यों? किसी दिन लिखांगी। एक दिन मायरा ने सिर्फ इन्ना को ही स्टेटस अपडेट किया सी। बहुत लोग इस तरह के हैं इस दुनिया में जो इकल्ले सोना पसंद करते हैं। वैसे मैनू पता सी मायरा इस बारे कदे भी पूरा सच नहीं लिखेगी। बहुत बार वो इस तरह करती है। उसका दिल करता है कि वह कोई गल लोगों नाल सांझी करे, पर कहंदे कहंदे रुक जाती है अते इस तरह के अधूरे स्टेटस अपडेट करती रहती है। पर मैनू यकीन सी वो इसे बारे जरूर कुछ ना कुछ इस तरह लिखेगी कि पढ़न वाले नूं ये पता ना लग सके कि यह सिर्फ कल्पना है जां उसकी जिंदगी का असल है। जो भावें इसलिए लिखे गए अधूरे स्टेटस नूं पूरा करन लई नहीं होवेगा, पर इसे नाल संबंधित होवेगा। मैं उसे दे इस तरह के अधूरे स्टेटस के पूरे होने की अक्सर उड़ीक करदा हाँ। करीब 10 कुछ दिनों बाद मायरा ने एक स्टोरी पोस्ट की। आम दिनों वांग सवेरे करीब 5 को बजे मैं उसका लिखा स्टेटस पढ़ रहा सी। डोंट शेयर ए बैड, ए फेक स्टोरी बाय मायरा विद रियल लाइफ। मैं अमृता देशमुख हाँ, एक मानसिक रोगों की डॉक्टर। मेरे कोल इस तरह के मरीज आते हैं जो आम लोगों को जां तां अजीब लगते हैं जां उन्हां लई यह हासे का कारण होंदे हैं। अज एक कुड़ी नूं उसका पति मेरे कोल लैके आया। उन्हां दे विआह नूं करीब 1 साल होया है। वह डिप्रैशन का शिकार है। कुड़ी उच्ची लम्मी ते सोहनी है, पर चुप। उसदियां अखां थोड़ियां जिहियां ज़्यादा खुलियां होईयां, जिवें डर जां हैरानी नाल भरियां अखां हुंदियां हन। उस कुड़ी ने अपने बारे कुछ नहीं दसिया। सब कुछ उसका पति ही उस बारे दस रहा सी कि इसका नाम आरती है। इसनूं नींद नहीं आउंदी। जदों मौसम बदलता है यह बहुत बेचैन महसूस करती है। किसी नूं भी अपने नेड़े नहीं आउण दिंदी। जेकर किसी का हाथ या शरीर का कोई भी अंग इसके कोलों लंघदियां भी इस नाल छू जावे तां यह चीकां मारन लगती है, कहती है मेरे तो दूर रहो। आरती का पति काफ़ी दुखी लग रहा सी। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हाँ। मैं काफ़ी डॉक्टरों तो इसका इलाज करवाया, पर इसकी हालत विच कोई सुधार नहीं हो रहा। मैं आरती के पति नूं कहा इसनूं कुछ दिन इत्थे मेरे कोल हस्पताल विच रहन दिओ। मैं चंगी तरह वेखना चाहुंदी हाँ कि जदों तुहाडे मुताबक इसके रहन सहन विच किसी किस्म की कोई कमी नहीं, कोई आर्थिक समस्या नहीं, इसनूं सेहत की होर गंभीर बीमारी नहीं, तो समस्या कित्थे है। आरती का पति उसनूं मेरे क्लीनिक में छड्ड के चला गया। मैं अपनी सहायक नर्स नूं कुछ दवाइयां लिख के दित्तियां जो आरती नूं दित्तियां जाणियां सन। इस विच हल्की नशे की दवाई ते उसके नर्वस सिस्टम नूं रिलैक्स करन लई कुछ दवाइयां शामिल सन। यह दोपहर तो पहलां दा टाइम सी। मैं आरती नूं कहा कि आपां शाम नूं मिलदे हाँ, तुसीं आराम करो। दिल करे तां सौ जाना, तुसीं चाहो तां अखबार पढ़ सकते हो, टीवी देख सकते हो, जां जो भी तुहाडे मुताबक तुहानूं ठीक लगे। दिन वेले मैं आरती बारे सोचती रही क्योंकि मैं शाम नूं उस नाल काउंसलिंग करनी सी। मैं उस दियां रिपोर्ट्स वेखियां सन। उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके नाल कीता गया सी। उसनूं दित्तियां जाण वालियां दवाइयां विच कामवार्तिक दवाइयां शामिल सन। कई बार इस तरह हो जाता है कि कुछ कुड़ियां जो मानसिक तौर पर विआह लई तैयार नहीं होंदियां, पर उन्हां दा विआह उन्हां दे माँ बाप कर दिंदे हन। वो अपने पति नाल एडजस्ट नहीं हो सकदियां। वो सरीरक संबंधां नूं मानसिक तौर पर स्वीकार नहीं करदियां। अजिहियां कुड़ियां नूं बजाए समझाउण दे अजिहियां दवाइयां दित्तियां जांदियां हन जो उन्हां नूं सरीरक संबंध बनाउण लई उकसाउंदियां हन। यह किसी मनुख नूं मशीन बनाउण वर्गी गल है। अज शाम नूं मैं सैर करन लई जाना सी। सोचा मैं आरती नूं नाल ही लै लावां। इस नाल 2 काम हो जाणगे। सैर करते करते उस नाल गलबात करन दा खुला समा मिल जाएगा ते वो भी साइज हो जाए, गलबात कर सकेगी। मैं हस्पताल विचों उस नूं नाल लिया ते सैर लई पार्क चली गई। पार्क विच सैर करते हुए मैं आरती नूं कहा कि मैनूं ओह सब कुछ गल्लां दस्से जिन्हां ने जिंदगी विच उसनूं ज़्यादा दर्द दिता, जां अपणियां वो सारियां इच्छावां
ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਮ ਦਮਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਬਸ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੇਖੀਆਂ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓ।
ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਡੋਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਬੈੱਡ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।